Good evening, students. We will discuss in this video cyclotron motion very detailed discuss cheyidirunnu. Avasanam nammal paranjathu cyclotron motion enganeyanu discuss cheyidhu if a charged particle is moving perpendicular to the direction of the applied magnetic field, it will execute a circular path as shown in this figure. If B is out of the plane, then if the charged particle is moving in this direction, then the magnetic force will be always centripetal. So the path of the particle will be always a centripetal force. The particle moves in a circular path and the force is always directed towards the center, which is called the centripetal force. And we have derived the expression for period of the particle executing the circular motion. We discuss if the charged particle is not moving exactly perpendicular to B, that means there is an angle theta, that theta is not equal to 90 degree, then what will happen to the path of the particle? എന്തായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പാത്ത്? നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് path of the particle will be helix എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. V എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. It makes an angle theta with the magnetic field. So you can resolve the velocity vector into two components, one perpendicular to a magnetic field, another one parallel to magnetic field. V perpendicular to a magnetic field ne V perpendicular ennum, parallel to a magnetic field ne V parallel ennum represent cheyunu. So V perpendicular will be V sin theta and V parallel will be V cos theta. That means we can resolve the vector V into two components. One is perpendicular to a magnetic field and second one parallel to a magnetic field. Magnetic field perpendicular ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ കമ്പോണന്റ് ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് റീട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ try to move in the circular path. It will try to execute a trajectory which is a circle. However, in this case, perpendicular component മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഒരു പാരലൽ കമ്പോണന്റും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാക്ട്ലി സർക്കിൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാരലൽ കമ്പോണന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പാരലൽ കമ്പോണന്റിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിള്, അതായത് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്കിള് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഈ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ പാരലൽ കമ്പോണന്റ് V cos theta. That means that V cos theta, V parallel, is parallel to B. So force will be force due to parallel component. Magnetic force due to parallel component will be 0. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പാരലൽ കമ്പോണന്റിനോട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ the particle, but at the same time the particle will have a translatory motion along the direction of B due to the component V cos theta. So V cos theta ഒരു നോൺ സീറോ കമ്പോണന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ ഡ്യൂ ടു ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ്, ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് റീട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. പാരലൽ കമ്പോണന്റ് കൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ടാവും. So combining these two effects,
combining these two effects എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിലെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് റിട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് പാത്ത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സർക്കുലർ പാത്ത് റിട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദ പാത്ത് വിൽ ബി എ ഹെലിക്സ്. സോ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ if the charged particle is moving not exactly perpendicular to a magnetic field, the path of the particle will be a helix. ഇതിൽ ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ കൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ വി പെർപെൻഡിക്കുലർ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് റിട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ it will try to move in a circle with centripetal force. അവിടുത്തെ കമ്പോണന്റ് വി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, വി കോസ് തീറ്റ ആണ്. സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് വെക്ടർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. സോ എം വി കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ ഇൻ ജനറൽ mv cos theta, this is mv sin theta, it is not cos theta, mv sin theta whole square by r is equal to modulus qv cross b, magnetic force. So QVB sin 90. QVB sin theta. So mv square sin square theta by r is equal to QVB sin theta. So ഇവിടെ വിയും ഇവിടെ വിയും പറ്റിപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറും സൈൻ തീറ്റയും. അപ്പോൾ എന്തായി? r is equal to mv sin theta by QB. ഇതാണ് ആറ് വരിക. അപ്പോൾ പീരീഡ് എന്ത് വരും? പീരീഡ് t is equal to 2 pi by omega. What is v cos theta is equal to and 2 pi r by v sin theta എന്ന് എഴുതാം. So t is equal to 2 pi mv sin theta by qb into v sin theta. v sin theta multiply again 2 pi m by qb. So the period is again cyclotron motion പോലെ തന്നെ 2 pi m by qb, or frequency f is equal to qb by 2 pi. പഴയ റിസൾട്ട് തന്നെ സൈക്ലോട്രോൺ മോഷനിൽ എന്ത് കിട്ടിയോ അത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. 2 pi by omega is equal to ഈ റിലേഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു. t is equal to 2 pi by omega എന്ന് പറയുന്നത് v sin theta is equal to r omega ആണ്. So omega is equal to v sin theta by r. So 2 pi r by v sin theta എന്ന് വന്നു. ഇവിടെ t is equal to
2 pi r by v sin theta. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 pi m by f is equal to qb by 2 pi. അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ മോഷൻ ആയാലും എന്താ പറയുക സർക്കുലർ മോഷൻ ആയാലും പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് 2 pi m by qb അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് qb by 2 pi m. There is no difference between period. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ പാരാമീറ്ററാണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ്. Another important parameter, pitch of the helix. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. വി ഇങ്ങനെയാണ്, ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വി ഇങ്ങനെയാണ്, തീറ്റ എങ്ങനെയാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് എ ഹെലിക്കൽ പാത്ത് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ along V parallel. So pitch എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് റീട്രേസ് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് റീട്രേസ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് സർക്കുലർ പാത്ത് അല്ല ഹെലിക്കൽ മോഷനാണ്. ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഒരു പീരീഡ് ടൈം എന്നിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ടി സമയം കൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് pitch of the helix is defined as distance moved by the charge during one complete revolution. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം വരും. ഇവിടെ ടൈം എത്രയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പാരലൽ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും. Or you can write it as v cos theta into t. This is pitch of the helix. V cos theta into t. So this is very important relation. The pitch of the helix. പല പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ മോഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് പറഞ്ഞു, ഈ ഹെലിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, if the charged particle is not moving exactly perpendicular to a magnetic field, the path will be a helix. ഇതാണ് കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലൊക്കെ എർത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. അത് അറോറ ബോറിയാലിസ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളുടെ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അലാസ്ക അല്ലെങ്കിൽ കാനഡ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളറുകളുടെയും പിങ്ക് കളറുകളുടെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലാർജ് ആകാശത്തിൽ ഗ്രീൻ കളറും പിങ്ക് കളറൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറോറ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസൊക്കെ പലതും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള അറോറകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ അതത്ര കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലൊക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ പറയുക മാഗ്നറ്റിക് പോളുകളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളുകൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഗ്രീനും
പിങ്കിൻ്റെയും കളറുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് അറോറ ബോറിയാലിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പോളിൻ്റെ നിയർ ദ മാഗ്നറ്റിക് പോളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. മാഗ്നറ്റിക് പോളിൻ്റെ അടുത്ത് സണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് വരും. ആ റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി പ്രോട്ടോൺസും, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഈ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ, മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇവൻ ഒരുപാട് ഹെലിക്കൽ പാത്തുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഒരുപാട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹെലിക്കൽ പാത്തുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്ത്. പക്ഷേ ഈ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് പോളിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വളരെ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഹെലിക്കൽ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാനും, അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അതിലെ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടി എക്സൈറ്റഡ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ്, they will emit especially green and pink light. അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി മാഗ്നറ്റിക് പോളുകളുടെ അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഹെലിക്കൽ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അറോറ ബോറിയാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സ്പൈറൽ പാത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്, ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളൊരു കാര്യം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് എടുക്കുക. രണ്ട് കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ, ഒരെണ്ണത്തിൽ കറണ്ട് I1 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ I2 എന്ന് തൽക്കാലം വിചാരിക്കുക. രണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രണ്ട് കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് ആണ്. യു കൺസിഡർ ടു പാരലൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ്, ടു പാരലൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് carrying currents. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരലൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് വന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ റിപ്പൽ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സ് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും സെയിം ഡയറക്ഷനിലുള്ള കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയതാണ്. സോ if the currents between two parallel, if the currents are in the same direction for two parallel conducting wires, they will attract. If the currents are in opposite direction, they will repel. So why? ഇതാണ് ചോദ്യം. ഇതിന് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. That we can explain using the concept of Lorentz force. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, സെയിം ഡയറക്ഷനുള്ള രണ്ട് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയേഴ്സ് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വയർ എ, ദിസ് ഈസ് വയർ ബി. നിങ്ങൾക്കറിയാം വയർ എ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ അതിന് ചുറ്റും
റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പ്രകാരം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ, ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അറ്റ് ഡി ഓൾസോ the wire A generates a magnetic field. Clear? So current ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ റീജിയനിലായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയും ഈ വയർ ഇരിക്കുന്നത്, ബി വയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ചും കൂടി ലളിതമായിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എ ബി എന്നുള്ളതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടി 1 2 എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും നല്ലത്. വയർ 1, ഇത് 1, ഇത് 2. ഇപ്പോൾ 2ൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ വയർ, ഒന്നാമത്തെ വയർ വെച്ചത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വയർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വേർഡ് ആണെന്ന് പറയാം. കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ്, എന്താ പറയുക, ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കുറച്ചും കൂടി at the position of wire 2, at the position of wire 2 എങ്ങനെ വരും? വി ഇങ്ങനെയും ബി ഇങ്ങനെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? വി ക്രോസ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ വിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് വിൽ ബി അലോങ്, അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ജെ എന്നും ഇത് മൈനസ് കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ജെ ക്രോസ് മൈനസ് കെ എന്ന് വരുമ്പോൾ ജെ ക്രോസ് കെ ഈസ് മൈനസ് ഐ. ദാറ്റ് മീൻസ് അലോങ് ദ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ വി ഇങ്ങനെയും ബി ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആയപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വയർ 1 നമ്മൾ പറയുന്നത് വയർ 1 വയർ 2നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വയർ 2 വയർ 1നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതേ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വയർ 2ൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വയർ 1 വെച്ച പോലെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക്, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എവേ ഫ്രം ദ വയർ. അപ്പോൾ അത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വയേഴ്സ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. വയർ 1 ഇങ്ങനെ, വയർ 2 ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും, ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയും വരും. സോ വി ക്രോസ് ബി മീൻസ് the magnetic force will be V എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജെ ആൻഡ് B will be minus K.
സോ ജെ ക്രോസ് കെ ഡയറക്ഷൻ വരും. ജെ ക്രോസ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ that will be equal to I. So the magnetic force will be in this direction. So it will repel. Clear? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലളിതമായിട്ട് രണ്ട് വയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ടുള്ള രണ്ട് വയേഴ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ടുള്ള രണ്ട് വയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ. So with this we are going to wind up this session. Next session നമ്മൾ cycloid motion എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So thank you.